براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ لیکن لوگ جو تھے وہ جن ایس او پیز پہ کہا تھا انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جن علاقوں کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اقدام اٹھائیں۔ ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، جس میں ہم نے انسیڈنس لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہے ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کل 12 بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے کے اندر میرے ساتھ کمشنر لاہور اور میرے ساتھ سی سی پی او لاہور دونوں تشریف فرما ہیں، اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر 1000 وہاں کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہم سپریڈ آف یہ جو ٹرانسمیشن ہے آف وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں۔ وہ ہے شادرہ، کچھ علاقے شادرہ کے ہیں، ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں، مزنگ، شاد باغ، ہربنسپورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں، کچھ علاقے کینٹ کے ہیں، نشتر ٹاؤن تقریباً سارا ہی، علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء، آپ کے جو فارمیسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی، اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دی ہوئی ہے وہ چلتی، فار ایگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں اگر اس علاقے میں ہیں، اگر کوئی ایسی کام اس علاقے میں ہو رہا ہے which is related to medical supplies، وہ بھی کھلے رہیں گے۔ وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کر دیں گے کمشنر صاحب، اور یہ کل رات 12 بجے سے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ بیسکلی ہم اسے وی آر گوئنگ ٹو کلوز اٹ فار منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے، لیکن اس دورانیہ میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا۔ اگر اس سچویشن میں امپرومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں، ورنہ یہ 15 دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی۔ باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے ایس او پیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی انسیڈنس پھیل گیا اور مزید، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہر روز اس کی انالیسز ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے۔ تو مہربانی کر کے جو ایس او پیز حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ سختی سے فالو کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، اور جو اس وقت پھیلاؤ ہو رہا ہے ٹرانسمیشن اس وائرس کا اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماسک پہننے سے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا، ہم کم سے کم 50% اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ، اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک جو مسلسل، کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں۔ چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج
अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहाँ केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियाँ। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूँगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आवर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में डेफिनेटली अभी भी, इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये इसलिए ज़रूरी हैं कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे होते हैं। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मुआवजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स हैं उनमें जो वेकेंट हैं वो तकरीबन, अगर मैं कहूँ तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन में मैं आपको बता दूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 न्यू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए, और इसी तरीके से 15 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो PKLI में, अब ये जिना में, तो ये टोटल 30 वेंटिलेटर्स तो आज की सुबह में ऐड हो गए। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स, और अगले एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह 1000 HDU बेड्स और डेवलप हो जाएगा। आज सुबह प्रोफेसर गर्देजी जो PKLI का ख्याल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 50 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड जो है वो लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ में बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है। वो कहती हैं कि लाहौर कोरोना केसेस का गढ़ बनता जा रहा है। उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि कल रात 12 बजे से कुछ इलाके बंद कर दिए जाएंगे और ये दौरानिया 2 हफ्ते का होगा, लेकिन इसके बाद भी हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। जो इलाके बंद किए जाएंगे उन इलाकों में शाहदरा, वॉल सिटी, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कैंट, नेशनल ग्राउंड, इलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ में केसेस ज़्यादा हैं, उनसे मुतालिक भी देखा जाएगा और फिर उस पर कोई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतालिका इलाकों में खाने पीने, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इन इलाकों में रोज़ाना 1000 केसेस सामने आ रहे हैं। ये बताना था डॉक्टर यास्मीन राशिद का। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद सूरत हाल का जायज़ा लेकर इलाका खोलने का फैसला किया जाएगा और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। SOPs पर अमल करेंगे तो मईशत और कारोबार चल सकेगा। वज़ीर आज़म ने बार बार हिदायत की है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं।
آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں ان سے متعلق حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے کنٹرول روم میں موجود ہے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں۔ 1122 آپ کو سب کو پتہ ہے ہماری ایمبولینس سروس ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لیے 04299211336 1137 1138۔ یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں، اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں۔ یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے، اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ لاہور میں وزیر پنجاب صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے، لاہور کورونا کیسز کا گڑھ بن رہا ہے، جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں ان سے متعلق حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز میں بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی، لاہور کورونا کا گڑھ بن چکا ہے۔ کل رات 12 بجے سے کورونا سے زیادہ متاثر علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شادرہ، وارلڈ سٹی، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ اور گلبرگ کے علاقے ان میں شامل ہیں۔ 5 per 1000 in that particular area have been calculated، اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا، وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی، ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے، روزمرہ کا کام ضرور رکے گا، لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنا تندور بھی چلیں گے، دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی، اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس، اگر میں صرف لیٹ سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو، لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں، 358 کیسز۔ جوہر ٹاؤن، چلے بتا دیتے ہیں جوہر ٹاؤن کا علاقہ، وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا، اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر SOPs فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی۔ یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے، اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ جی، اینی ادر کوسچن؟ جی کیا کہہ رہے کیا جی؟ جی میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں۔ فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب، وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹرز، اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل پہ وینٹیلیٹرز نہیں اویلیبل، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل، فار ایگزامپل لیٹ سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں آج وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے، بٹ آئی نو کہ PKLI کے اندر 9 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آج میو ہاسپٹل کے اندر 15 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں۔ اس وقت لاہور کی جو میرے سامنے فگر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، جو ایک سیکنڈ، لاہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو HDUs 220 بیڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس، اور ICUs ود وینٹ 82۔ یہ فگر میرے سامنے ہے، اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے
15 vents will start functioning in Mayo Hospital Lahore by afternoon. 15 more vents will be functioning in Jinnah Hospital Lahore. और सर्विसेज में जो है वो अब फिर सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों का ख्याल होता है कि हर बंदे ने वेंट पे जाना है. मुझे इस तरह की भी फरमाइश आती है, फ़ोन आता है कि जी डॉक्टर साहब वेंटिलेटर चाहिए. मैं उनसे पूछती हूँ आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? मेरे मामू के लिए. क्या हो गया? जो उनकी तबीयत ख़राब है, अब उनका सांस उखड़ है. तो मैंने कहा हर सांस पे वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता, बाईपैप मशीन्स हैं. और मैं आपको यकीन करूं वो जिसका शोर उन्होंने इतना मचाया था, वो 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पे वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए जब उनको अस्पताल भेजा. मरीज घर से डिसाइड करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है और पूछते ही यही है कि वेंटिलेटर बेड चाहिए. घर पे बैठ के तो किसी को नहीं समझ आएगी ना कि वेंटिलेटर बेड चाहिए या नहीं. उनको अस्पताल आना पड़ेगा, अस्पताल में फिर डिसीजन दी जाएगी कि डू दे रिक्वायर हाई फ्लो ऑक्सीजन. और नॉर्मली वेंटिलेटर पे हम तब मरीज डालते हैं जब 15 लीटर ऑक्सीजन पे मरीज मेंटेन ना कर रहा हो एग्जॉस्टन की वजह से. उससे पहले नहीं डालते. हमारे सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बाईपैप और हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. माशाल्लाह मरीज हमारे रिकवर कर रहे हैं विद अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर रिकवरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हॉस्पिटलों में हमारा जाना होता है ऑर्डर, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ये बना रखते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है हमें टिकट को जानता है, हम अपनी मदद आपके साथ जो है तो इस लेते हैं तो फ्रंट लाइन पर आकर हम मरीजों को चेक करते हैं. इस वजह से आप जरा तफसील से बताएं और डॉक्टर से मतलब आपको भी आप जाएँ उसका विजिट करें और उसको इस्तेमाल करें अगर ऐसा कोई मसला है. परसों आज से 2 दिन पहले YDA के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे मेरे पास पूरे पंजाब से, और उनके साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन हुई कि आपको किसी किस्म का मसला हो आप हमें बताइए. और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जो सामान मिल रहा है हर हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त इक्विपमेंट अवेलेबल है. डॉक्टर असद असलम के पास पूरे लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद है. किसी अस्पताल को कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है वो दे दिया जाता है. NDMA हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है. अभी उन्हीं की एफर्ट से 1000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स और किए जा रहे हैं. हमने ख़ास तौर पे मेरे साथ आसिफ तुफैल साहब बैठे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, इनका नंबर सारे डॉक्टर्स को दे दिया है कि अगर कोई डॉक्टर कंप्लेन करना चाहे या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली आसिफ साहब को फ़ोन करके बताए, ताकि हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके मसले मसाइल हल करके उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं. वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसमें हमारी नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है. जी अगले. हाँ जी, और कोई सवाल जी? थैंक यू वेरी मच जी. सूबाई वज़ीर सेहत लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी. लाहौर में जो डिटेल्स हैं वो तमाम तर उन्होंने बताई. उन्होंने कहा कि मेरे साथ कमिश्नर और CCPO लाहौर दोनों मौजूद हैं. इन इलाकों में रोज़ाना 1000 केसेस सामने आ रहे हैं. कल रात 12 बजे से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा. कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए इन इलाकों को बंद रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेकर इलाके खोलने का फैसला किया जाएगा. जो SOPs दी हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें. साथ उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल करेंगे तो मईशत और कारोबार चल सकेगा. वज़ीर आज़म ने बार बार हिदायत की हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं. ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे दुनिया भर में फैलाव हो रहा है. न्यूजीलैंड की आबादी आधे लाहौर से भी कम है. आयरलैंड जैसी जगहों पर वबा पर कंट्रोल करना थोड़ा आसान था. साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों ने सख्त इक़दाम किए हैं. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं उनसे मुतालिक हिकमत अमली बनाई जा रही है. गुज़िश्ता 2 रोज़ में बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई. लाहौर कोरोना केसेस का गढ़ बन रहा है. कल रात 12 बजे से कोरोना से ज़्यादा मुतासर इलाकों को
सील किया जाएगा। शादरा, वॉल्ड सिटी, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के इलाके इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कैंट, निश्तर ग्राउंड, अल्लामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ में केसेस ज़्यादा हैं। लाहौर के मुतालिका इलाकों को बंद कर दिया जाएगा। मुतालिका इलाकों में खाने पीने और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर सिचुएशन इस वक्त लाहौर में नज़र आ रही है, तो ये कहना सही होगा कि लाहौर कोरोना केसेस का गढ़ बन रहा है। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे दुनिया भर में इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा तर होता जा रहा है।